kişi mesela var mı da kokteyl var. Mümkün kızıksana bilmiyorum. Kim aşağı mı? Tavsiye topluyor. Bu kişi yeri. Kadir kişi Tatar bestesine lider tarihi yorumuna kabul görmüyor. Mesela 90'lı yıllarda kişi mi de Kırıga korkan, потому что мында ерген группировкалар татарские, алар кыргызстанда кыйнаган. Вот, татарский группировка кылды. Азыркы вакытта сиз нәрсе менә 10 ел элек менә шундый булган, чимерек дип кылып торган, вообще кеше курыккан мында ерге. Минем шундый үзгәрткәндә шундый кыска гына спич, мине әйтергә телим. Вот сиз бара сүзен татар регионнарыгызга әйтәме? Татар регионнары бит. Татар шәһәрләргә, һәм әйтәсенә безгә акча бирмиләр, нәрсә эшләргә şey işlerge gerek, tabii 30 kişi jıyılıp ne biz şunday kişi. Bizden şunday iki teleksiz oramga şarkatıyız birinciden, ikinciden şimdi bir Tatar yurtun onda tabıp onu Tatar üzerine öldürge diyor. Çünkü siz onu işlemezseniz sizin korku kişileriz, delegatlara sanıp şagamay da işlemeydi. Çünkü de onlara işanış çoktan indi yok. Onlar maratında kışkınlar. Bu benim şahsi fikrim. Lakin onu tamamladı. Tam ayan energiyalarga mesela mercani meşte var. Mercani meşte anda hazır tarzında de ana kışkısı istiyor. Bu meşit bir kaçanda yapılmagan. 200 yıl boyu Tataristan'da birden-bir Tatar meşiti bulgan. Yine başkalarımızın Murna meşiti anda bulgan. Общежитие Әжи meşitinde bulgan. Студия кинохроники. Bilmiyorum, Apanay'da bana kişi yaşayan, emekte bulgan onlar. Bu şey bulmagan bir kaçanda. Met bir tapar gidenim anda kişki namazga. Hem sizdim anda 250 yıl devamında nişeme kişi kirdi hem dua kıldı. Resmen energetik kıldığı diyeceğim. Ayşe anda birden bir kişi duras. Hem sen bana jırjlata bir şeyler o şu enerjiyana. Hem sen aşağısında kışıp gidesin. Eğer anlara bir kesim kapaysın. Başka fayda yaşasınlar. Şunda enerjisi de bulsa biraz buna. Siz direkt yürüsünüz de barasınız benim eşitine. Rahmet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli cemaat mümin Müslümanlar, kardeşler, milletteşler, sizinle ihlas konumundan selamlıyız. Şahmeddin Mercani Meşidi imamları isimden hem de min İsmail Hazret sizge zirek şu meşid turunda sileyim inşallah. Bizim Mercani Meşidimiz en avvalgara oluşta vatala ayda sabor ayda meşid, Cami'a meşid, baş meşid, Meşid tepkiler de bir müddesinizde 50 yılda Şehvet Mercani şu meşidler imamlıkka kile hem de indi 39 yıl indi bunda imamlıkını alıp baran. Meşidine gire köterüğüne tügül, medreseni de alıp baran, kitaplar da bastırgan hem de indi elbette tarihta zor urun kaldırığı sebebinden halık şu meşidine indi Cami'a meşidine dipine tügül Şehvet Mercani meşidi dip atı başlaganlar. Hem de indi tarihi urunun meşidine karasağız indi umra şuşu meşid bulup tura koysun negizi salındı 1767 yılda hem de tüzülde 71 yılda. Anın ruhsatın bir de ikinci Patşabike şuşu meşidin tüzülüşüne ruhsatını biri. Да? Так бы сказать. Эта мечеть была основана в 1767 году по указу Екатерины II, по указу Екатерины II, и было построено в 1771 году. В 1771 году, и она с этого времени никогда не закрывалась. Никогда. Ни в период советского времени никогда не закрывалась. Было такое время, когда прекращали служить имамы, но в тот же момент их находили, иншаллаху та'аля, среди тех имамов, которые еще все-таки не были изжиты из нашего общества. Было время, когда с этого минарета не произносился азан. Но уже в 70-е годы, да, упертые татарские бабаи все-таки поднимались на этот минарет и кричали Аллах Акбар. Да? В то время, конечно, это ассоциировалось только с добром. Дополнительные здания мечети Шейхуddин Мерджани были построены уже в 80-х годах. Вот эта часть уже была построена уже Мансур Хазрат Джалилиддин, действующим имам хатыба этой мечети. Здесь женский зал, конференц-зал для более 250 человек. Дополнительные здания были построены, это как в форме гостиницы. Конгресс вакытында безгә килеп 30% ташлама белән безнең экскурсияларны үткә аласыз. Берничә залда 7 зал монда безнең каралган. Мәсәлән, безнең беренче зал, монда сез безнең архитектураның өлешчә танышасыз. Бистәнең кая һәм кайчан ни сәбәпле барлыкка килүе белән танышасыз. Шулай ук безнең монда кыскача видео үтәчәк. Әгәр дә 2 минут вакытыгыз булса, 2 минут вакыт бармы безнең, юкмы?
2 минут вакытыгыз булса, монда сез шулай ук видеоны соңрак күрергә мөмкин. Есть 3 минуты. Пожалуйста. Аннан соң инде тиз генә башка заллар белән танышып үтә аласыз. Бөтен экскурсия якынча сәгать ярымга каралган һәм шул заманча чаралар белән сез кыска арада күп озын тарих белән таныша аласыз. Игътибарыгыз. Пожалуй, ни в одном пейзаже вы не найдете то, что испытает каждый, когда над озером, развеявшись туман, на левый берег поманит однажды. Переплетение судеб, религий, стилей, переплетение улиц в плетенях. С высокого позволения царицы прекрасные мечети здесь стоят. А вы бывали в слободе татарской, в убранстве тех купеческих домов, или в домах, где скромно по-мещански вам предложили бы и теплый хлеб, и кров, в домах, что спрятаны от глаз надежно за высотой заборов, стен, ворот, в тех узких искривленных переулках среди купцов живет простой народ. Лишь перешли вы мост через протоку, как в Забулачье вам открылся мир, который хочется узнать поближе и каждый миг забрать на сувенир. Во всем буквально таинство Востока. В одеждах, в речи, в золоте пера. Читают много, чтят свои истоки. Взгляд с хитрецой, играючи, шаля. К вам подойдет с товаром корабейник, расскажет шутку, мелочь вам продаст. Кипит торговля на сенном базаре, все остальное спрятано от глаз. Закон общины здесь залог порядка. В быту добрососедское плечо, невзгоды, горечи и всякие напасти. Такой народ преодолеет все. В науке цвет мужей татарских. Известны во всем мире их труды. На чистый лист из-под пера поэта ложатся в ряд прекрасные стихи. Пожалуй, не найдете больше в мире, даже объехав 100 разных стран, вы место, где колоколов хрустальный звон сменяет утренний приветственный азан. Выяснилось то, что не все понимают по-татарски, да, к сожалению. Повторяю, все на русском. Это ознакомительная акция в рамках посетителя конгресса. Выбираете личность, знакомитесь. Таким образом, выдающиеся личности здесь изучаете архитектуру. 3D-модели, фотографии, все здесь представлено вашему вниманию. Далее тематические блоки в наших интерактивных панелях. И далее проходим в зал чаепития. На самом деле мы тут не более половины все еще видим. Да. Здесь же зал традиционного чаепития. Здесь же чаепитие, вам рассказывают о традиции чаепития и что, как готовится. Дальше с бытом татар вы знакомитесь здесь. Пожалуйста. Это сувенирная лавка. Вы прямо заходите, вас там ждет. Selam deriz. Koyumdan soruyu тұрған жерім деп айтады мына достар. Bu yurt da тұрғызылған yurt. 19 ғасырдағы yurt. Түген қызға ләге, bu yurt схемалар, фотографиялар бойынша тұрғызылған. Суши bizde тұрған yurt.
Burada babakça arkadaşlar boşu hazır vakti. Rahmat. Selamet. Биза рахмат. Sağ olun. Hayırlı günler. Sizni bunda Qozonda ko'rib o'tkazishishadi. Bu o'rin, biz hozir bosib turgan o'rin, u ilk tarixiy shunday bilingan o'rinlarning birisi. Bu ilk Kushan bozori o'rini edi. Hozir o'rinda bir necha soat davomida sizlarga bo'lar, lekin bizning vaqtimiz chekli, shunga ko'ra bir necha so'zda aytib o'tdim. Ya bu masjid u da Kushan bozori masjidi deb atalgan edi. Hozirgi vaqtda endi u G'oliy masjidi deb atalgan. Yeshin G'oliy chunki u masjidni G'oliy oilasi oqshosini xayriya etib qurdirganlar. Hozirgi zamonda u Qozonning shunday bir masjidlarining birisi, chunki bunda shu binolarda u kompleksda tub muftiyning rezidensiyasi o'rnashgan. Bu yerda ulay bunda o'rnashgan. Hozir orqa qarasangiz, siz hali uramga o'zirsiz. Bu Parij kommunisi urami. Bu da shunday bozori o'rnashgan edi. Bozor endi bilganingizcha u shunday aralashuv, sotib olish yerligi bo'lg'achda hozirda u statusi yo'qolmagan. U bek sotuvli hal deb aytirga bo'lish mumkin. Anda musulmon kibitlari hozirgi vaqtda anda turli evlar olib, bu namozxon, shoboylar, hatto motor kibitlar, javlar, shunday evlar sotib olirga bo'ladi. Ткани и чай. Как раз именно в этой лавке у нас чайхана. То есть некая отсылка к истории в прошлом. Как я уже сказала, сейчас это музей, и музей открыт Дмитрием и Равшаном Полосиными. Это частный музей, и если вы к нам придете в разное время года, то вы услышите разные истории. И история, например, будет про казахские костюмы и украшения. Это 19 века, например, про свадебный обряд Ялкучки, это 19 века. Да, а еще про потому что во время года история. И также, конечно же, про чак-чак, легенды, истории, мифы, связанные с этой сладостью. И в конце каждого гостя будет угощать чак-чаком и сладостями. Сахар просто он такой исторический. Последний раз его производили в 1950-х годах. Теперь такого не встретишь. В прямом смысле этого слова почти. Например, тот сахар, который сейчас мы употребляем, его кладешь в чай, и он тут же растворяется. А этот сахар непростой. Он кристаллизированный и он спрессованный. Его откалывали, и кусочек сахара клали в рот, и не глотая, можно было этим сахаром напиться, так сказать, 5-7 кружек чая с легкостью выпить, и чай был сладкий, и еще сахар оставался. То есть он, так сказать, может даже не имел свойства растворяться. Он, конечно, со временем растворялся. Вот, если... Если кратко